Today we will see exercise 1.1. Question number 3. Find the LCM and HCF of the following by applying prime factorization method. So this is a given question. First question 12, 15, 21. Usually we will do in the lower section 12 separately, 15 and then 21. All this we will do separately, not like this. We will go directly. So 12, 15 and 21. All this will be divisible by 3 tables. So now 4 3s are 12, 5 3s are 15, 7 3s are 21. After this, there is no common factor. இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே காமனா வந்தது 3. இந்த 3 தான் என்ன HCF. So now HCF equal to 3. Now we wish to find LCM. LCM for this we will take prime factorization only. So 2 table எடுத்துக்கிறேன். 2 2s are 4, then 5, then 7. Then again I will start with the 2 table 1, 5 and 7. Then again 5 table 1, 1 and 7. Then 7 table 1, 1 and 1. So the LCM equal to from the first 3. நிறைய ஸ்டூடெண்ட் மிஸ்டேக் பண்ணுறது இந்த 3 விட்டுருவாங்க. ஆனால் LCM எடுக்கும்போது இது சேர்த்து தான் எடுக்கணும். 3 into 2 into 2 into 5 into 7. Now you multiply this. 2 3s are 6, 2 5s are 10 into 7. So now if you multiply this, 6 into 10 7s are 70. And then 7 6 are 22. 420. LCM is 420. HCF value 3. Now we will go to this second sum. Look at this. Second sumல நமக்கு என்ன இருக்குது? 17, 23 and 29. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுக்குமே காமன் ஃபேக்டரே இல்லை, எல்லாமே ப்ரைம் நம்பராக இருக்கு. அப்போது இதோட HCF என்னவாக இருக்கும்? எதுவுமே இல்லைன்னா HCF வேல்யூ 1. அப்போது LCM என்ன பண்ணுவோம்? we will multiply all this. இது டைரெக்டாக இது 17 ப்ரைம் நம்பர் தான். 1 time 23 and 29. Then again 23 table 1, 1 and 29. Last 29 1, 1, 1. You multiply all this. 17 into 23 into 29. If you multiply all this value, you will get double on 339. You will get double on 339. This is the answer for second one. Now we will go to third one. Look at here. Third sum will be what? 8, 9 and 25. இப்போது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே காமன் ஃபேக்டரே இல்லை. காமன் இல்லைன்னும் போது அப்போ HCF என்னவாக இருக்கும்? HCF 1 தான். LCM கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போது 2 டேபிளில் 4 2s are, then 9, then 25. Then again I will take 2 table 2 times are, then 9, 25. Then again I will take 2 table 1, 9 and 25. For this I will take 3 table 1, 3, 25. Then again I will take 3 table 1, 1, 25. In the 25 எப்படி எடுத்துக்கலாம்? 5 table 1, 1 and 5 5s are 25. Last 5, 1, 1. So the LCM value equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Now if you multiply, see இங்கே HCF எதுவுமே இல்லை. அப்போ LCM போது இது டைரெக்டாகவே கூட மல்டிப்ளை பண்ண 8, 9, 25. If you multiply all this value, you will get 1800. Clear? You copy this one. ஓகே, நம்ம இது முடிஞ்சது. அடுத்த சம் போகலாம். ஃபோர்த் சம்.
fourth sum பார்த்தீங்கன்னா question will be given that HCF of questionல கொடுத்துட்டாங்க HCF of என்ன 306, 657 equal to 9. HCF கொடுத்துட்டாங்க. HCF எவ்வளவா 9. அப்புறம் find LCM. Find LCM of same number 306, 657, 657. இது LCM. இதோட HCF வேல்யூ 9 சொல்லிட்டாங்க. LCM என்ன கண்டுபிடின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். என்னன்னா we will use the formula. That formula already we learned in the last class. And the last classல பார்த்த formula எதுனா solution LCM into HCF equal to product of two numbers. LCM என்ன எனக்கு தெரியாது, நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இன்டூ HCF வேல்யூ எனக்கு தெரியும் 9. இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ், ஒன்று என்ன 306 இன்டூ 657. இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட் செய்கிற காமன் எரர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they will multiply these two numbers. அப்படி செய்யாதீங்க. அது செஞ்சால் it will create a huge number. பெரிய நம்பர் ஆயிரும். நீ டிவைட் பண்ணும்போது எக்ஸாம் டைமில் அறிபறியாக பண்ணுவோம், மிஸ்டேக் ஆகிடும். பெட்டர் இங்கே ப்ராடக்டில் இருக்கு இல்லையா, அது ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் எடுத்துனோம். மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வந்து டிவிஷனில் வந்துடும். அப்போது 306 இன்ட்டு 657 டிவைடட் பை 9. அப்போ எந்த டேபிளில் 3 டேபிளே எடுத்துக்கோங்க. 3 3s are 9, 1 3s are 0, 2 3s are ரைட்டுங்களா. இப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிது, 102 இன்ட்டு 657 டிவைடட் பை 3 ரைட்டா. இப்போது இது வந்து 2 டெஃபினட்டாக கேன்சல் ஆகாது. அப்போது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இங்கே பார்த்துக்கிறேன். 1 3s are 3, 2 3s are 6, and then again 1 3s are 3, remainder 2, 9 3s are 27. What I got, 102 into 219 I got it. இப்போ இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரு இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 102 into 219. 9 2s are 18, remainder 1, 0, 1, and then 1 9s are 9, and then 2 0 1, 2 2s are 4, and then 2 into 0 0, 1 2s are 2, 8 3 3, remainder 1, 2 and 2. So what we got, 2 2 3 3 8. This is our answer. LCM of these two numbers. இந்த ரெண்டு நம்பரோட LCM எவ்வளோ, 2 2 3 3 8. This is the answer. You copy it now. இப்போ இது முடிஞ்சிச்சிங்களா. இது எத்தனாவது சம், இது 4th சம்க்குள்ளாங்க. Now we will go to 5th sum. 5th sum என்னன்னா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், 2 மார்க் கொஸ்டின், ரிப்பீட்டடாக கேட்டுருக்குறாங்களா போர்டு எக்ஸாமில். நாட் த சேம் சம் இன் திஸ் பேட்டர்ன் வி ஹேட் சம்ஸ். இப்போ இது பாருங்கள், கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா, செக் வெதர், கொஸ்டின் நம்பர் 5, check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number.
Okay, இப்போ question என்னன்னா check whether 6 power n can be end with 0, the digit 0. அதாவது solution இந்த நம்பர் இப்போ 6 பவர் n இருக்குன்னா இது லாஸ்ட்ல இங்க என்னாவது இருக்கட்டும், இந்த முடிகிற இடம் 0ல முடியுதா செக், end with the digit 0, 0ல முடியுதா பாருன்றாங்க. இது முடியுதானா இது டெஃபினட்டாக முடியாது. ஏன்னா there is a formula. அது என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும், 2 power m into 5 power n. இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சுன்னா அது 0ல முடியும். ஏன்னா அது லோயஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர் இங்கே 2வும் அடுத்த லோயஸ்ட் நம்பர் வந்து 5. 2 5s are 10. மேலே பவர் என்னன்னா இருந்துட்டு போடும், எவ்வளோனா இருக்கட்டாங்கன்னா இந்த பேஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எண்டு வித் 0. இப்போ இந்த 0ல் முடியும் போது எனக்கு இந்த கொஸ்டின் இந்த பேட்டர்னில் வந்துடும். ஆனால் இங்கே 6 பவர் n இருக்கு இல்லையா, இந்த 6 பவர் n நான் பிரித்தா எப்படி பிரிக்க முடியும், 2 பவர் n இன்ட்டு 3 பவர் n தான். அப்போது 2 பவர் n பிகாஸ் பவர் இஸ் சேம் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்தது. அப்போ n மேலே ஒரே மாதிரி எழுதிடுறா, பேஸை பிரிக்கும் போது 3 வந்துடுச்சு. அப்போது 2 3s are 6, எனக்கு 0ல் டெஃபினட்டாக எண்ட் ஆகாது. எது டெஃபினட்டாக எண்ட் ஆகும், 2 into 5. இந்த பேட்டர்னில் வர எல்லா சம்மும் எண்டு வித் 0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2 பவர் 2 இன்ட்டு 5 பவர் 2 சிம்பிளாகவே எடுத்துக்கிறேன் நான். எடுத்தால் என்ன ஆகும், 2 பவர் 2னா 2 இன்ட்டு 2, 5 பவர் 2னா 5 இன்ட்டு 5, 5 5s are 25. இப்போ இது கூட 4, இப்போது 4 இன்ட்டு 25, 4 இன்ட்டு 20, 2 பவர் m இன்ட்டு 5 பவர் n equal to 10. அதாவது இந்த 5ஆல் மல்டிப்ளை ஆகுது, 2 5s are 10, 10. இது கூட இப்போது 2 பவர் m இன்ட்டு 5 பவர் n, இது கூட எந்த நம்பர் வந்தாலும் சரி, எனி நம்பர், if you multiply with any number it will be end with 0. பிகாஸ் இங்கே 10ஆல் வந்துடுச்சு, இந்த 0வோட நீ எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எண்டு வித் 0. இதில் ஒரு பேட்டர்ன் மிஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு 0 வராது. திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட், யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். கிளியர்? ஓகே, இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு. அடுத்து நம்ம 6th சம் போகலாம். சம் என்னன்னா explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this 7 into 6 into 5 into 4 into 3 multiplied by 2. I'll show you. I'll erase and write. I'll write here 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Or composite number, ஏன் இதெல்லாம் காம்போசிட் நம்பராக வருது அப்படின்னு கேட்குறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் 1 எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டில் 7 into 11 into 13 plus 13. இதை நல்லா பார்த்துக்கோ, இது என்ன சிம்பிள், ப்ளஸ் சிம்பிளில் வந்து. ஸோ ஐ வில் பி டேக்கிங் 13 காமன்லி அவுட். அப்போ 13 நான் காமனாக எடுத்துட்டா ரிமைனிங் 7 into 11. இந்த 13 தான் வெளியே வந்துடுச்சு இல்லையா, ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்துடும். 13 1 வந்துடுச்சு. அப்போது இது உள்ளே போச்சுன்னா 13 இங்கே மல்டிப்ளை பை 13 வரும். 1 into 13 13. அப்போது இது ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல 13 into 7 11s are 77 plus 1. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்கிற மிஸ்டேக் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுவோம்.
இது ரெண்டு 11 + 1 12 எடுத்துருவோம். அது செயல்படும். தப்பு. we should use board mass. we should use board mass, right? இப்போ இந்த இடத்துல 77 + 1 78. இப்போ 13 × 78 ன்னு கிடைச்சிருக்கு. ஏன் இது காம்போசிட் நம்பர்னா இதில் we have more prime factors. prime numbers இதில் நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ இந்த 78 I'll take 2, 3 2s are 6, remainder 1, 9 2s are 18, then 3 table 1 3, then 13 table, then 1 again. இந்த மாதிரி இப்போ இது நான் பிரிக்கும்போது எனக்கு நிறைய ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அப்போது ப்ரைம் நம்பர்ஸ் நிறைய வரும்போது இது காம்போசிட் நம்பராக மாறிப்போச்சு. ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க. ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை. ஓகே, now we will go to 7th sum. Question number 7. There is a circular path. ஒரு circular path இருக்குது. path around the sports field. sports field சுற்றி ஒரு circular park. இப்போ இது நீங்கள் அப்படியே ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது circular path. இந்த இடத்துல சோனியா takes 18 minutes to drive one round of the field. அப்போது சோனியான்றவங்க 18 minutesல இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் 18 minutes அவங்களுக்கு ஆச்சான். 18 minutes to drive the first round, one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. இப்போ இதில் இவங்க ஸ்லோவாக போகிறாங்க. ரவின்றவங்க வந்து 12 minutes, இவங்க செகண்ட் பர்சன் நினச்சிப்போ 12 minutesல இவங்க கவர் பண்ணிடுறாங்க. சப்போஸ் தே போத் ஸ்டார்ட் அட் த சேம் பாயிண்ட். இப்போது ரெண்டு பேருமே ஒரே பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நிற்கிறாங்க, ஒன்றா ஓடணும்னு நினைக்கிறாங்க, ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. அது டூ வீலரோ பைக்கோ ஏதோ ஒன்று. சப்போஸ் தே போத் ஸ்டார்டட் அட் த சேம் பாயிண்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம். ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் ஒரே இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கோ இன் த சேம் டைரெக்ஷன். ஒரே டைரெக்ஷனில் ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க. After how many minutes will they meet again at the starting point? இப்போது இவன் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடின்னு இருக்கிறான். யார்? ரவின்றவன் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான். எப்போவுமே அவன் கொஞ்சம் பிஃபோராக தான் இருப்பான். அப்போது சோனியான்றவங்க ஸ்லோவாக ஓடுறாங்க, அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வராங்க. இவன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகி வரும்போது இவங்க பின்னாடி இங்கே வந்திருப்பாங்க. இவன் ரவின்றவன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்துட்டான். அப்போ சோனியா இங்கே தான் இருப்பாங்க. இப்போ திரும்பவும் இவங்க இன்னொரு வாட்டி ஓடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங் பிளேஸில் எத்தனாவது மினிட்ஸில் வந்து ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுவாங்க. அப்போது எத்தனாவது மினிட் அப்படின்னும் போது we should find LCM. இப்போது சோனியாவோடது எவ்வளோ? சோனியா வந்து 18 minutes, ரவின்றவன் வந்து 12 minutes. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாம். 18, 12. Which table? 2 table. 9 2s are and 6 2s are. Then 3 table. 3 3s are, 2 3s are. Then next 3, 1 and 2. Then again 2 table, 1 and 1. LCM. LCM equal to 2 into 3 into 3 into 2. 2 3s are 6 and 6. அப்போது 6 into 6 எவ்வளோ? 36 minutes. அப்போது 36th மினிட்ல ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல மீட் பண்ணுவாங்க. எப்போ? 36th மினிட்ல. இதுதான் நம்ம